your name. You alone are the one I'm waiting for. With all my heart and my soul cries out to you, and I will sing this song to you, and I will sing this song to you. With our humble heart, we worship you and praise your name. You alone are the one I'm waiting for. With all my heart and my soul cries out to you, and I will sing this song to you, and I will sing this song to you. Come down to die, who live this life a sacrifice. You alone are the one I'm waiting for. With all my heart and my soul
your glory and full, filling my eyes with your treasures and pure. The beauty of holiness bring worship and you. My greatest love is you. Every new day, your glory and gold, filling my eyes with your treasures and gold. The beauty of holiness bring worship and you. My greatest love is you. Call me deeper into your grace. The rivers that flow from the holy is wash over me, oh, cleansing me through. My greatest love is you. Call me deeper, call me deeper into your grace. The rivers that flow from the holy place wash over me, cleansing me through. My greatest love is you. Every day, your glory and full, filling my eyes with your treasures and told. The beauty of holiness bring worship and you. My greatest love is you. Call me deeper, call me deeper into your grace. The rivers that flow from the holy place, cleansing me through. My greatest love is you. My greatest love is you. Praise God. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Glory be to the name of the Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாசரேத்தின் ஊரில் பிறந்தவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நாம் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் மகிமையும் உண்டாவதாக. Is anything good out? This is a good question. இது ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வியா இருக்கிறது. Why? எப்படி? Nazareth was not a good fame name city. நாசரேத் என்பது ஒரு நல்ல நாமம் கொண்ட நாடு அல்ல, நகரம் அல்ல. It's a bad city.
அது ஒரு கெட்ட நகரமாய் Because இருக்கிறது. of sinners, adulterers, bootleggers. ஏனால் அங்கே பாவம் செய்கிறவர்கள், அங்கே விபச்சாரம் செய்கிறவர்கள் எல்லாம் அங்கே காணப்படுகிறார்கள். Amen. Bootleggers also there. குடிகாரர்கள் அங்கே காணப்படுகிறார்கள். They had no good name there. அங்கே ஒரு நல்ல பெயரானது இல்லை. But Nathanael is asking, is there anything good come out of Nazareth? ஆனால் நாத்தான்வேல் கேட்கிறான், அங்கே நாசரேத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு நன்மை வருமா என்று கேட்கிறான். Surely, உண்மையாகவே something was there. ஏதோ ஒன்று இருக்க வேண்டும். Some good thing will be even in the bad things. ஒரு கெட்ட காரியத்திலும் ஒரு நன்மை இருக்க வேண்டும். Amen. Amen. In Tamil we say, தமிழிலே நாம் சொல்லும்போது குப்பையில் இருந்தால் குண்டுமணியை காண முடியும். Amen. Amen. Hallelujah. Translation. Wonderful. They appreciate it. Amen. Amen. Praise be to God. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் So உண்டாவதாக. once again I bring greetings to brother Nathan's brother, sister and family. மீண்டுமாக சகோதரர் நாத்தான் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தார், சகோதர சகோதரிகள் எல்லாருக்கும் நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And I also bring the greetings to the Kurunagar two churches. நான் குருநாகல் சபையோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். There are some ministers there, brother Nathan, brother Joshua, brother Jesudas. அங்கே அநேக ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். சகோதரர் நாதன், சகோதரன் ஜோசப், சகோதரன் ஜேசுதாஸ் என்ற ஊழியக்காரர்கள் And காணப்படுகிறார்கள். I think all the congregation is looking at these messages. நான் நினைக்கிறேன் அநேக விசுவாசிகள் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று Yeah, விசுவாசிக்கிறேன். they have some good singers and musicians. நம்மிடத்தில் ஒரு அருமையான பாடகர்கள் இருக்கிறார்கள், இசை வாசிப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். And also we have a good translators. நம்மிடத்தில் நன்மையான ஒரு நல்ல ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரும் இருக்கிறார். So we are thanking for that. This building. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே இந்த ஒரு கட்டிடத்தை கொடுத்திருக்கிறார். And this we consider this is a church. இதை நாங்கள் ஆராதனை ஸ்தலமாக சபை என்று நாம் சொல்கிறோம். And church is not a building, it's a gathering place. இது ஒரு கட்டிடம் அல்ல, இது ஒரு கூடி வரக்கூடிய ஒரு இடமாய் இருக்கிறது. But God has provided this. ஆனால் தேவனை எங்களுக்காக அது கொடுத்திருக்கிறார். We are thanking for that. அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். And brother Onesim from Pudukkottai is listening. ஓனேசின் புதுக்கோட்டையிலிருந்து ஓனேசின் சகோதரன் அவரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். I bring the greetings to that brother. அவருக்கும் நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And one brother Michael Malambo from Congo, African country. ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலிருந்து மைக்கேல் ஒலாம்போ அவர்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். And many others from Chennai and even from Coimbatore, Tanjore. சென்னையிலும் கோயம்புத்தூரிலும் தஞ்சாவூரிலும் கூட அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். And even our own relatives are listening. என்னுடைய சொந்த உறவினர்களும் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். So Melky is there and now they are looking. தாய்மாரும் அங்கே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். It's a great privilege for them to translate the message. இன்னும் ஒரு நன்மையான காரியமாக இருக்கிறது நாங்கள் மொழிபெயர்ப்பு செய்வது. So one day they will become international translators, international ministers. ஒரு நாளிலே சர்வதேச ஒரு ஊழியக்காரர்களாகவும் சர்வதேச மொழிபெயர்ப்பாளர்களாகவும் மாறுவோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம். That is our motive. அதுவே எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. Generations are passing. அங்கே சந்ததியானது கடந்து சென்று And கொண்டிருக்கிறது. new generations are rising. புதிய சந்ததியானது உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. So when the new generation is rising over, புதிய சந்ததி உருவாகும் போது and a new ministry also will be there. புதிய ஊழியமும் அங்கே உருவாக வேண்டும். Blessed be the name of God. நமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாதாக. So my dear brothers and எனவே sisters, அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, so we are purely depending on the grace of God. நாங்கள் முழுமையாக தேவனுடைய கிருபையின் மேலாக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம், அதை சார்ந்து இருக்கிறோம். That's what the Zerubbabel coming with the shouting of grace, grace, grace. அதனால்தான் செருபாபேல் ஆனவர் கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று சத்தமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். So the Zerubbabel stone. அவர் தலைகளை கொண்டு வரும்போது Behind it there's a power. அங்கே அந்த தலைகளின் பின்பாக ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. What is that power? அந்த வல்லமை என்ன? Wonder working power. அது ஒரு அருமையான அற்புதத்தின் வல்லமையாக இருக்கிறது. ஆமென். There is power. Power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால் வல்லமை உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால். See, there is a power. இங்கே பாருங்கள், அந்த வல்லமை இருக்கிறது. The power is in இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்திலே இருக்கிறது. the power is in nothing but it is the Holy Ghost. வல்லமை என்றால் அது வேறொன்றும் இல்லை, அது பரிசுத்த ஆவியானவராக இருக்கிறது. Nothing but the Holy Ghost, it is the token. அது பரிசுத்த ஆவியானவர் மட்டுமல்ல, அது ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. The token is the identification. அந்த அடையாளமானது நமக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன், அது ஒரு ஐடியா இருக்கிறது. Amen. The identification
is the seal of God. அதுவே தேவனுடைய முத்திரையா இருக்கிறது. What is a seal? தேவனுடைய முத்திரை The என்றால் Holy Ghost seal. அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் முத்திரிப்பது. It is a redemption seal. அது ஒரு மீட்பின் முத்திரையா We இருக்கிறது. preach the seal about the Holy Ghost. நாங்கள் மீட்பின் பரிசுத்த ஆவியின் முத்திரையை குறித்து நாங்கள் பேசிக் Not கொண்டிருக்கிறோம். only the seal of God we are talking. நாங்கள் தேவனுடைய முத்திரையை குறித்தும் பேசிக் கொண்டில்லை. We speak about the 7 seals. நாங்கள் 7 முத்திரைகளை குறித்தும் பேசிக் But கொண்டிருக்கிறோம். now we are preaching only the 6 seals. ஆனால் இப்போதோ நாம் 6 முத்திரைகள் மாத்திரமே பேச முடியும். But a 7 seal we are not preaching. 7வது முத்திரையை நாங்கள் பேச முடியாது. Because it is not revealed by God. ஏனென்றால் அது தேவனால் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவானவரும் அந்த 24 மத்தேயு 24வது அதிகாரத்திலும் அதை அவர் சொல்லவில்லை. And even our prophets never said this is a seal, this is the 7th seal. நம்முடைய தீர்க்கதரிசியானவரும் அவர் 7வது முத்திரையை குறித்து அவர் பேசவில்லை. So we are silent. எனவே நாமும் அமைதலாய் Oh, இருக்கிறோம். my dear brothers and sisters. It's the grace of God. இது தேவனுடைய கிருபையாய் In இருக்கிறது. this beautiful evening, இந்த ஒரு அருமையான மாலை வேளையிலே under the anointing of Holy Ghost, தேவனுடைய பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினாலே under the hand of the holy saints, அங்கே தேவனுடைய பரிசுத்தாவின் அசைவாடிகளின் கீழாக under the saints of the Holy Ghost, அங்கே விசுவாசி பரிசுத்தாவின் கீழாக இருக்க விசுவாசிகள் மூலமாக and they say amen. அவர்கள் ஆமென் என்று சொல்வார்கள். With approval we are preaching the message. அங்கே அங்கீகரிக்கப்பட்டதான ஒரு செய்தியை நாங்கள் பிரசங்கித்துக் If கொண்டிருக்கிறோம். the Holy Ghost is in you, பரிசுத்தாவியானவர் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கும்போது if the Holy Ghost agrees the message, பரிசுத்தாவியானவர் அதை அங்கீகரிக்கும் போது the Holy Ghost in you will say amen. அவர் நீங்கள் ஆமென் என்று சொல்லுவீர்கள். So our message go with the amen and amen. நம்முடைய செய்தியானது ஆமென் என்றும் செல்கிறது. It is the grace of God. அது தேவனுடைய கிருபையா இருக்கிறது. Amen. Amen. Now we see in the book of 1 Peter நாம் பேதுரு 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரத்திலே and வாசிக்கிறோம். 13th verse. அங்கே 13ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்க போகிறோம். Let me reading in Tamil நான் தமிழிலே வாசிக்கிறேன். and Jonah will be reading in English. சகோதரர் ஜோனானவர் இங்கே ஆங்கிலத்திலே வாசிப்பார். 1 Peter, 1st chapter, verses 13. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக்கொண்டு தெரிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கையுள்ளவர்களாய் இருங்கள். Wherefore gird upon the loins of your mind, be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Amen. Amen. Have a confidence இங்கே ஒரு நம்பிக்கை upon the grace கிருபையின் மீதாக நம்பிக்கை which is going to be happen in the revealing of Lord Jesus Christ. அங்கே இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது அந்த கிருபையின் மேல் அளிக்கப்படும் பூர்ண நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருங்கள் என்று சொல்கிறது. We are talking that grace. நாம் அந்த கிருபை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். Yes, we can preach so many messages under the heading of the grace. நாம் கிருபையின் கீழாக अनेक செய்திகளை நாம் கொண்டு வரலாம். Yes, by grace we are saved. ஏனென்றால் நாம் கிருபையின் மூலமாக தான் நாம் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். By grace, through faith we saved. நாம் விசுவாசத்தின் மூலமாக நாம் கிருபையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். Even by grace கிருபையின் மூலமாக we are living. நாம் ஜீவித்துக் By கொண்டிருக்கிறோம். grace கிருபையின் மூலமாக we are worshiping our நாம் God. தேவனை ஆராதித்துக் By கொண்டிருக்கிறோம். grace கிருபையின் we மூலமாக are preaching the message. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். By grace, கிருபையின் மூலமாக தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். by grace கிருபையின் மூலமாக we have christened the name of the Lord Jesus Christ in the baptism of the name of the Lord Jesus Christ. நாம் தேவனுடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். Amen. None other name is given under the heaven and the earth. அங்கே வானத்துக்கு கீழாகவும் பூமிக்கு மேலாகவும் வேற எந்த ஒரு நாமமும் கொடுக்கப்படவில்லை. Only one name. ஒரே ஒரு நாமம் அங்கே That name is கொடுக்கப்பட்டது. the Lord Jesus அந்த Christ. நாமமானது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்றதான நாமம். The getting the name revelation of God. அங்கே இந்த நாமத்தை நாம் தேவனால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். This grace is from God. இந்த கிருபையானது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. It's a name revelation. இது ஒரு நாமத்தின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறது. In the Old Testament, Jehovah is the old name. இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே யெகோவாவானது ஒரு பழைய பெயராக இருக்கிறது. But in the New Testament, ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே Lord Jesus Christ is the name. அங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்பது புதிய நாமமாய் இருக்கிறது. Still there is another name for God. இன்னும் தேவனுக்கு ஒரு புதிய நாமம் இருக்கிறது. That new name. Oh preachers. பிரசங்கியார்களே, Oh believers. விசுவாசிகளே, All around the world who is hearing the message. இங்கே உலகம் முழுவதுமாக இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களே, I am asking you one question. உங்களிடத்தில் நான் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன். Can you say the new name of the Lord God? தேவனுடைய புதிய
புதிய நாமத்தை குறித்து உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you know where is that name? அந்த புதிய நாமமானது எங்கே இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you know that who will reveal that name? அந்த புதிய நாமத்தை யார் அதை வெளிப்படுத்துவார் என்று தெரியுமா? Do you know that who will receive the name? அந்த புதிய நாமத்தை யார் பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? All these questions I bring it before you. இந்த எல்லா கேள்விகளையும் உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைக்கிறேன். Unless and until you get the answer from God, நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பதிலை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், unless and until you get the revelation of these things, நீங்க தேவனிடத்தில் மாத்திரமே அன்றி அந்த வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், we are not perfect believer. நாம் ஒரு பரிபூர்ண விசுவாசி அல்ல. A perfect believer ஒரு பரிபூர்ண விசுவாசி will receive all these revelation. அவன் இந்த எல்லா பரிபூர்ணமான வெளிப்பாட்டை அவன் பெற்றுக்கொள்கிறான். All revelation will come to bride. எல்லா வெளிப்பாடும் மணவாட்டிக்கு தரப்படும். So, my dear brothers, அன்பான சகோதரர்களே, still we are looking for something. இன்னும் நாம் எதையோ ஒன்றை நோக்கி எதிர்பார்த்துக் We are கொண்டிருக்கிறோம். looking for the new grace. நாம் புதிய கிருபைக்காக எதிர்பார்த்துக் We are looking கொண்டிருக்கிறோம். for the new நாம் revelation. புதிய வெளிப்பாட்டிற்காக எதிர்பார்த்துக் We are கொண்டிருக்கிறோம். looking for the new wine. நாம் புதிய திராட்சரசத்திற்காக We எதிர்பார்த்துக் are கொண்டிருக்கிறோம். looking for the new stimulation. நாம் ஒரு புதிய ஒரு ஊன்றி தள்ளுதலை குறித்து எதிர்பார்த்துக் We are கொண்டிருக்கிறோம். looking for the new revival. நாம் புதிய எழுப்புதலை குறித்து நாம் புதிய எழுந்திருக்குதலை குறித்து நாம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Hallelujah. ஹalleluya. Are you looking for it? நீங்கள் யாரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? If you say amen. நீங்கள் ஆமென் என்று சொல்வீர்கள். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. So based upon this scripture, இந்த வசனத்தின் மூலமாக we are seeing the message called the rapturing grace. நாம் இந்த வசனத்தின் மூலமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் கிருபையை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். So many graces are there. அநேக கிருபை இருக்கிறது. But we are not pointing out that one. நாம் அந்த கிருபை குறித்து பேசவில்லை. We are speaking about the rapturing grace. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் கிருபை குறித்து பேசுகிறோம். This grace will be received by bride alone. இந்த கிருபையானது மணவாட்டிக்கு மாத்திரமே அது தரப்படும். When Jesus Christ is revealing himself, அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வெளிப்படும்போது we are talking about this grace. நாம் இந்த கிருபை குறித்து பேசுகிறோம். Salvation grace is one thing. அங்கே ரட்சிப்பின் கிருபை ஒன்று இருக்கிறது. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Another talking about the rapturing grace. ஆனால் நாம இங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் கிருபை குறித்து பேசிக்கிறோம். Shall we go very slowly with the example? நாம் இங்கே எடுத்துக்காட்டின் மூலமாக நாம் பொறுமையாக செல்வோம். In the book of Genesis, இங்கே ஆதியாகம புத்தகத்திலே there was a prophet called Enoch, அங்கே ஏனோக்கு என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தார். and there's another prophet was Noah. அங்கே இன்னொரு தீர்க்கதரிசி அவன் நோவாவாய் இருக்கிறார். Two different prophets இரண்டு வேறுபட்டதான ஒரு தீர்க்கதரிசிகள் received the two different messages. அங்கே இரண்டு வேறுபட்ட செய்திகளை அவர் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். What Enoch got the message that was not received by Noah. ஏனோக்கு என்ன செய்தியை பெற்றுக்கொண்டானோ அதை நோவா பெறவில்லை. What Noah received the message, it was not given to Enoch. எதை நோவா செய்தியை பெற்றுக்கொண்டானோ அந்த செய்தியை ஏனோக்கு பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. But both are prophets. ஆனால் இருவரும் தீர்க்கதரிசிகள் தான். Under the prophets, many believers was there. அவர்களுக்கு அந்த தீர்க்கதரிசியின் கீழாக அநேக விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள். Under these prophets, the church was moving. அநேக அந்த தீர்க்கதரிசியின் கீழாக ஒரு சபையானது கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. They had many faith there. அவர்களுக்கு அநேக விசுவாசம் இருக்கும். But different messages. ஆனால் வித்தியாசமான ஒரு செய்திகள். Here we see Enoch. இங்கே நாம் ஏனோக்கை குறித்து பார்க்கும்போது He received the message. அவன் ஒரு செய்தியை பெற்றுக்கொள்கிறான். Not only grace. அது கிருபை மாத்திரமல்ல, He is receiving the message of the rapturing grace. அவன் வெறும் கிருபை அல்ல, எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் கிருபையை பெற்றுக்கொள்கிறான். But when we compare with Noah, ஆனால் நோவாவை நாம ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது Noah received only the message of the grace. அவன் வெறும் கிருபையை மாத்திரமே அவன் பெற்றுக்கொண்டான். What grace he was receiving? அவன் என்ன வகையான கிருபையை பெற்றுக்கொண்டான்? Among the iniquity world. அங்கே இந்த ஒரு அக்கிரம உலகத்திலே, Among the sinner. இங்கே பாவம் நிறைந்த உலகத்திலே, Among the idol worshippers. அங்கே விக்கிரகாராதனைக்காரர்கள் மத்தியிலே, Among the adulteries. அங்கே விபச்சாரக்காரர்கள் மத்தியிலே, Among the drunkards. அங்கே குடிகாரர்கள் மத்தியிலே He received a grace from God. அவன் தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு கிருபையை He பெற்றுக்கொண்டான். is receiving the grace அவன் ஒரு கிருபையை பெற்றுக்கொண்டான். for the salvation. அவன் ஒரு ரட்சிப்பின் கிருபையை பெற்றுக்கொண்டான். Time. அதே நேரத்திலே Enoch was living. ஏனோக்கு வாழ்ந்து There கொண்டிருக்கிறார். was many people was அங்கே there. அநேக மக்கள் வாழ்ந்து He was the கொண்டிருக்கிறார்கள். seventh descendant of Adam. அங்கே ஏழாவது சந்ததியாய், ஆதாமிலிருந்து ஏழாவது சந்ததியாய் இருக்கிறான் He is a ஏனோக்கு. complete seventh generation. அவன் ஒரு முற்றிலுமான ஏழாவது சந்ததியாய் இருக்கிறான். But he received a message. ஆனால் அவனுக்கும் ஒரு செய்தி வருகிறது. Oh, rapturing grace. அவனுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் கிருபை குறித்த செய்தி வருகிறது. Who gave the message? யார் அந்த செய்தியை The கொடுக்கிறார்? Lord himself come down. தேவனானவர் தாமே இறங்கி வந்து அந்த செய்தியை The கொடுக்கிறார். Lord himself ascend again. அவர் மீண்டுமாக மேலே கடந்து He செல்கிறார். comes down and goes back. Comes down and goes back. அவன் இறங்கி வந்து மேலே செல்கிறார். He got the
authority. அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. Because he is God. ஏனென்றால் அவர் தேவனாய் He இருக்கிறார். can come down, he can go up. அவர் கீழே வரலாம், மேலே செல்லலாம். So to prepare Enoch for the rapture, அவர் ஏனோக்கை வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக individually he is preparing. அங்கே தனிப்பட்ட விதமாக அவரை தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார். Individually anointing coming. அவர் தனிப்பட்ட விதமாக அபிஷேகிக்கிறார். When God completely prepared him, அவர் தனிப்பட்ட விதமாக அவர் முற்றிலுமாக ஆயத்தம் பண்ணப்படும் the போது Bible says, அங்கே வேதாகம் one சொல்லுகிறது, day he has not seen. ஒரு நாளிலே அவன் காணப்படாமல் போனான். He is raptured. அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். That is a rapture in grace. அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதின் கிருபையா But இருக்கிறது. the Noah, ஆனா நோவாவோ he was preaching for 120 அவன் years. 120 வருஷம் அவன் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறான். When he was preaching 120 years, 120 வருஷம் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் போது without tired, he was preaching. அவன் சோர்வே இல்லாமல் அவன் பிரசங்கித்துக் He was கொண்டிருக்கிறான். preaching to his church. அவன் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அவனுடைய சபைக்காக அவன் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறான். Noah is a prophet for his church. நோவானவர் அவனுடைய சபைக்கு அவர் பிரசங்கியாரா And இருக்கிறார். he was preaching to the whole congregation. அவனை எல்லா ஒரு விசுவாசிகளுக்கும் அவன் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறான். No one bothered. யாரும் அதை குறித்து கவலை கொள்ளவில்லை. But the time has come. ஆனால் ஒரு நேரம் வந்தது. The Lord said to Noah, go into the ark. தேவன் நோவாவை சொன்னார், நீ பேழைக்குள்ளாக. Animals also went into the ark. அங்கே மிருக ஜீவன்கள் பறவைகள் எல்லாம் அந்த பேழைக்குள்ளாக சென்றது. And the Lord himself came and closed the door. அங்கே தேவன் தாமே இறங்கி வந்து அந்த கதவை மூடினார். Now who can open it? யார் அதை திறக்க முடியும்? Oh, there's a time to open. அங்கே ஒரு நேரம் இருக்கும், அது திறப்பதற்கு ஒரு நேரம் But இருக்கும். during the time, அந்த நேரத்திலே Noah was a pastor to the birds and the animals. அவன் நோவானவர் பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் மத்தியில சென்று And Noah was the pastor to the family. அங்கே நோவானவர் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் அவர் ஊழியக்காரராக இருக்கிறார். Amen. Under the quarantine, அங்கே ஒரு ஊரடங்கு சத்தத்தின் மத்தியில Amen. Noah and his family நோவாவும் அவனுடைய குடும்பத்தாரும் and all animals and birds அங்கே அநேக மிருக ஜீவன்கள் பறவைகளும் quarantine in the Noah's ark. அங்கே நோவாவின் பேழைக்குள்ளாக அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள். Amen. Amen. They will not mingle with anything. அவர்கள் யாருடன் தொடர்பில் இல்லை. No infection. செல்ல No முடியாது. corona cannot enter. எந்த ஒரு கொரோனாவும் உள்ளே செல்ல முடியாது. Okay, there was quarantine in the ark. அவர்கள் எல்லாரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள். But Noah never stopped his preaching. ஆனால் நோவாவோ பிரசங்கத்தை நிறுத்தவே இல்லை. He calls his family அவன் அவனுடைய குடும்பத்தாரை and கூப்பிடுகிறான். reminding the message. அந்த செய்தியை குறித்து ஞாபகம் ஊட்டுகிறான். Oh, the rain started to come. அங்கே மழையானது வர தொடங்கியது. Atmosphere in the sky changed. அங்கே வானத்திலும் அந்த மேகமானது மாறிக்கொண்டே சென்றது. Through the windows, everything they are seeing. அந்த ஜன்னலின் வழியாக அவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். And the cloud came. அங்கே மேகமானது வந்தது. And the thunder was roaring. அங்கே இடிகள் இடித்துக் கொண்டிருந்தது. Lightning was in the அங்கே building. மின்னல்கள் வந்தது. And started to drop the rain. அங்கே ஒவ்வொரு துளிகளாக அங்கே மழை தொடங்க The ஆரம்பித்தது. manifestation of the message coming into pass. அங்கே செய்தி வந்து அது நிறைவேறுதலுக்குள்ளாக வந்தது. Amen. It is not only appearing. அது செயலில் உண்டாகிறது. Hallelujah. Amen. The manifestation of the message அங்கே செய்தியை செயல் மூலமாக அது கொண்டு வருகிறது. coming into action. அது செயலிலே வருகிறது. So the rain was pouring. அங்கே மழையானது இறங்கி வந்தது. Noah was jumping and dancing inside. நோவா உள்ளே குதித்தும் நடனமாடிக்கொண்டும் இருக்கிறார். Noah's wife went coming and said, அங்கே நோவாவுடைய மனைவி வந்து சொல்கிறார், "Darling, your message is so true. I was believing you." அங்கே இனிமையானவரே, உங்களுடைய செய்தியானது மிகவும் உண்மையாக இருக்கிறது. I too was stumbling sometime. நானும் கொஞ்ச நேரம் அங்கே பிரமித்துக் கொண்டிருந்தேன். The night time, my sons are coming and talking. What is daddy preaching? What is daddy preaching? இரவு நேரத்திலே நம்முடைய மகன்கள் வந்து என்ன தகப்பனார் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Sometimes daughter-in-law comes and talking. அங்கே மருமகனும் வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Auntie, whether my uncle is any insane or mad. ஆண்டி, என்னுடைய மாமனாரானவர் ஒரு வகையான பைத்தியம். The mother-in-law said, அங்கே மாமியார் சொல்கிறார், "Hey, don't think like that. அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாதீங்க. He's a prophet of அவர் God. ஒரு தீர்க்கதரிசி, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி. He's a preacher of righteousness." அவர் ஒரு நீதி உள்ள பிரசங்கியாராக இருக்கிறார். Hallelujah. Today we have the righteous preachers. இன்றைக்கு நீதி உள்ள பிரசங்கியார்கள் The இருக்கிறார்கள். same righteous preachers are preaching the message. அதே நீதி உள்ள செய்தியாளர்கள் அங்கே பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். As Enoch was preaching, அங்கே ஏனோக்கு பிரசங்கித்தது போல, as Noah was preaching, நோவா பிரசங்கித்தது போல, even today, இன்றைக்கும் கூட இன்றைக்கும் கூட the righteous preachers are preaching the message. அநேக நீதி உள்ள ஊழியக்காரர்கள் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Because the manifestation will take place. ஏனென்றால் ஒரு காலத்திலே அந்த செய்தியானது நடைமுறையில வரப்போகிறது. So in the time of Noah,
வந்து அவன் கொடுத்த செய்தி உண்மை என்று நிரூபித்தது. And even the crow and the dove, they are all listening the message of brother Noah. அங்கே காக்காவும் புறாவும் கூட அந்த செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. Praise be the name of God. அவைகள் அந்த உபத்திரவத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொண்டது. Amen. But Enoch, ஆனால் ஏனோக்கோ he was raptured. அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். The two events I bring to your knowledge. இரண்டு நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். It was a past event. அது ஒரு நடந்த ஒரு காரியமாக Now இருக்கிறது. we are bringing in the present event. இப்போது நடக்க போகிற நிகழ்ச்சிகளை குறித்து நான் பேச போகிறேன். Like Enoch, ஏனோக்கை போல seventh descendant of the second Adam will be raptured. அங்கே ஏழாவது சந்ததியாக ஏனோக்கை போல நம்முடைய இரண்டாவது ஆதாமுடைய ஏழாவது சந்ததியும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார். And who is left out in the rapture? அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை விட்டுவிடப்படுகிறவர்கள் யார்? They will go like Noah's time into the tribulation. விட்டுவிடப்படுகிறவர்கள் அவர்கள் நோவாவின் காலத்தை போல உபத்திரவத்திற்குள்ளாக செல்வார்கள். So now we want to know the rapture. இப்போது நமக்கு அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை குறித்து தெரிய வேண்டும். எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் கிருபை குறித்து தெரிய வேண்டும். Rapturing body. எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் சரீரத்தை குறித்து தெரிய வேண்டும். Rapturing church. எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் சபையை குறித்து தெரிய வேண்டும். And rapturing revelation. எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் வெளிப்பாட்டை குறித்து தெரிய வேண்டும். And rapturing grace. எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் கிருபை குறித்து தெரிய வேண்டும். Amen. ஆமென். Rapture for whom? அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது யாருக்கு? The rapture is only for the bride. அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது மணவாட்டிக்கு மாத்திரமே. It is not for the unwise woman. அது புத்தி இல்லாத கன்னிகைகளுக்கு அல்ல. It is not for the church. அது சபைக்கு அல்ல. It is not for the political leader. அது அரசியல் தலைவர்களுக்கு அல்ல. It is not for the whole world. அது உலகம் முழுவதுக்கும் அல்ல. It is not for the whole world. அது உலகம் முழுவதுக்கும் அல்ல. It is only for the bride. அது மிகவும் முக்கியமாக மணவாட்டிக்கு மாத்திரமே இருக்கிறது. That's what we see. Rapture is a revelation. அங்கே அதைதான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலானது ஒரு வெளிப்பாடு. What is a revelation? வெளிப்பாடு என்றால் The revelation is the faith. வெளிப்பாடு இருந்தால் You will have a faith. உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கும். So we must have a revelation நமக்கு வெளிப்பாடு இருக்க வேண்டும் about the rapture. எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை குறித்து நமக்கு வெளிப்பாடு இருக்க வேண்டும். First you must have rapture revelation. உங்களுக்கு முதலாவதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் வெளிப்பாடு இருக்க வேண்டும். Then from where the rapturing faith will come. உங்களுக்கு எந்த இடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் விசுவாசம் வரும்? That revelation is much more important. அந்த வெளிப்பாடானது மிகவும் முக்கியமான காரியமாக See, இருக்கிறது. one upon one. இங்கே பாருங்கள், ஒன்றின் மேலாக ஒன்று. First is a revelation's faith. முதலாவதாக அங்கே வெளிப்பாடு விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு. Then from where we get the faith? நாம் அதன் பின்பாக நாம் எங்கே அந்த விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்வோம்? What we call for that faith? அந்த விசுவாசத்துக்கு நாம் என்ன சொல்லுவோம்? That faith we will call the rapturing faith. அந்த விசுவாசத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் விசுவாசம் என்று சொல்லுவோம். If you have a revelation about the rapture, உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் விசுவாசம் the rapturing faith revelation. உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடும் இருக்கும். Where is the rapturing faith revelation? அங்கே எங்கே இருந்து அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு இருக்கும்? The rapturing faith revelation is in the seven thunders. அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் வெளிப்பாடானது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடானது அங்கே 7 இடிகளுக்குள்ளாக இருக்கிறது. Then where is that seven thunders? அங்கே 7 இடிகள் எங்கே இருக்கிறது? Where is the revelation? அந்த வெளிப்பாடு எங்கே Is இருக்கிறது? the revelation in the Bible? அது வேதத்திற்குள்ளாக இருக்கிறது. அந்த வெளிப்பாடு Is the revelation in the 1270 messages? அங்கே 1270 செய்திகளுக்குள்ளாக அந்த வெளிப்பாடு இருக்கிறதா? We cannot see. நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை. We can't see anywhere. நம்மால் அந்த வெளிப்பாட்டை நாம் எங்கும் பார்க்க முடியவில்லை. It has to come from God. அது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. It has to come from heaven. அது பரலோகத்திலிருந்து வரப்போகிறது. It has to come from throne of God. அது தேவனுடைய சிங்காசனத்திலிருந்து வரப்போகிறது. Still we are waiting for that. இன்னும் நாம் அதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Amen. வெளிப்பாடானது without that எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் வெளிப்பாடு இல்லாமல் you cannot have the rapturing faith. உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் விசுவாசம் இருக்காது. If you want to have a rapturing faith, உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் விசுவாசம் வேண்டுமானால் you must have the revelation of the thunder. உங்களுக்கு இடிகளின் வெளிப்பாட்டை குறித்து தெரிய வேண்டும். Amen. Who will give? யார் அதை கொடுப்பார்? The Lord himself will give. தேவன் மாத்திரமே அந்த வெளிப்பாட்டை கொடுப்பார். So that's what after opening of the sea, எனவே தான் முத்திரைகளின்
திறந்த பின்பு we are coming to know the knowledge of the rapturing grace. நமக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் விசுவாசமானதை பற்றின வெளிப்பாடு நமக்கு கடந்து வந்தது. So now we should understand rapturing grace revelation. எனவே நமக்கு இப்போது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் கிருபை குறித்த வெளிப்பாடானது வேண்டும். Here an example we see. நாம் இப்போது ஒரு எடுத்துக்காட்டை பார்ப்போம். Enoch and Noah was there. ஏனோக்கும் நோவாவை குறித்து பார்ப்போம். Enoch went up. ஏனோக்கு மேலே சென்று விட்டான். Noah went in. நோவா உள்ளே சென்று விட்டான். Hallelujah. Hallelujah. Praise be the name of God. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் And உண்டாகட்டும். we know Moses. நமக்கு மோசேயை குறித்து தெரியும். Moses is a great leader. மோசே ஒரு மிகவும் பெரியதான God தலைவராக has இருக்கிறான். sent with a great commission. அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆணையை கொடுத்து அவர் மோசேவை He அனுப்புகிறார். went with a commission to the country of Egypt அந்த ஆணையை கொண்டு அவன் எகிப்து தேசத்திற்கு செல்கிறான். to deliver the people of Israel who is under the bondage in Egypt. அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 400 வருஷம் கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் Out of the Egypt, அவன் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வரும்போது he gave the message of the law. அவர்களுக்கு கட்டளைகளை கொண்டு வருகிறார். Until Jesus Christ, there was a law message. அங்கே இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் அங்கே பழைய ஏற்பாட்டிலே கட்டளைகளின் உபதேசமானது And காணப்படுகிறது. now again, Jesus after 4,000 years is coming. இயேசு கிறிஸ்து 4000 வருடங்களுக்கு அப்புறம் வருகிறார். What Jesus brought the message? இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தியை கொண்டு He வருகிறார்? brought the message grace. அவர் கிருபையின் செய்தியை கொண்டு வருகிறார். Wherever his message, the law message was ended. எங்கே அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவானது வருகிறது, The law message was ended with the cross. அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் செய்தியானது அங்கே சிலுவையிலே அது முடிகிறது. It was a full stop அது ஒரு முற்றுப்புள்ளியா for இருக்கிறது. the Old Testament. அது ஒரு பழைய ஏற்பாட்டினுடைய முற்றுப்புள்ளியா He இருக்கிறது. died and rose on the third day. அவர் 3ஆம் நாளிலே அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார். But on the 50th day, அந்த 50ஆம் நாளிலே the grace is அங்கே starting. கிருபையானது துவங்குகிறது. The establishment of the commandment of grace started. உடன்படிக்கையானது அங்கே புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து துவங்குகிறது. So Moses' message is different. அங்கே மோசேவின் செய்தியானது வேறு, Jesus Christ's message is different. இயேசு கிறிஸ்துவின் செய்தியானது வேறு. Even Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட when in the rapture, அவரை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் சென்று விட்டார். he received the rapturing grace. அவருக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் கிருபையை பெற்றுக்கொண்டார். Hallelujah. When he was ascending to the heaven, அவர் மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் செல்லும்போது 500 people of Galilee, they are looking. 500 பேர் கலிலேய 500 மனுஷர்கள் அங்கே அவரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Jesus was raptured. அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார். He has not gone with the wings like flying. அவர் அங்கே ரெக்கைகளை சிறகுகளை அடித்துக்கொண்டு அவர் மேலே செல்லவில்லை. In a human body, அங்கே மனித சரீரமானது is changed to the glorified body. அது ஒரு மகிமையின் சரீரமாக மாறுகிறது. Hallelujah. Oh, the glorified body, அந்த மகிமையின் சரீரமானது he went into glory. அது மகிமையிலே அவரை எடுத்துக்கொண்டு சென்றது. The 500 people are looking at it. 500 The Lord Jesus Christ. சிலர் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். They never tasted the rapturing grace. அவர்களுக்கு அவர்கள் அதை அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் விசுவாசத்தை அவர்கள் ருசி பார்க்கவில்லை. So my brothers, எனவே அன்பான they சகோதரர்களே, left out upon the earth. அவர்கள் பூமியிலே கைவிடப்பட்டவர்கள். And the two angels are appearing there. அங்கே 2 தூதர்கள் அங்கே அவர் மத்தியில் காணப்படுகிறார்கள். You men of Galilee, அங்கே கலிலேயாகிய மனிதர்களே, why do you cast upon her? ஏன் அவரை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? The same Jesus who is went into the glory with the cloud, he will come again. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எப்படி மேலே சென்றாரோ அப்படியே அவர் திரும்ப வருவார் என்று சொல்றார். So some people are telling, அங்கே சில மனிதர்கள் சொல்லிக் in the கொண்டிருக்கிறார்கள், year of 1963, அங்கே 1963 oh, the cloud appeared. அங்கே ஒரு மேகமானது காணப்படுகிறது. That is the coming of the Lord, they say. அந்த மேகமானது அது தேவனுடைய வருகையா இருக்கிறது என்று சொல்லிக் It is கொண்டிருக்கிறார்கள். a foolish அது doctrine. ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு உபதேசமா It இருக்கிறது. is not the அது தேவனுடைய வெளிப்படுத்தலா இருக்கிறது. You should know about the two things. நீங்கள் அந்த இரண்டையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Without appearing, there is no coming. அங்கே வெளிப்படாமல் அவருடைய வருகை காணப்படாது. They say rapture is over. அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் நடைபெற்று விட்டது. Coming of the Lord is over. அங்கே தேவனுடைய வருகையானது முடிந்து விட்டது என்று. We are in the millennium. நாம் இப்போது 1000 வருட அரசாட்சியில் இருக்கிறோம் Some என்று. people say we are in the eternity. நாம் இப்போது நித்தியத்திலே இருக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Some people they say சிலர் அங்கே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், coming of the Lord is over. அங்கே கர்த்தருடைய வருகை முடிந்து விட்டது, But the rapture is not over. ஆனால் வருகை முடியவில்லை என்று What a சொல்கிறார்கள். great confusion message they are preaching. என்ன ஒரு குழப்பமான செய்தி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Oh, under the confusion the world is going. அந்த ஒரு குழப்பத்திலே இந்த உலகமானது சென்று But கொண்டிருக்கிறது. here we see, ஆனால் இங்கே நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 1 Thessalonians 4th chapter, முதல் 1 தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே the 16th verse says, 16வது வசனம் சொல்லுகிறது, the Lord himself சத்தத்தோடும், with the voice of the archangel, அங்கே பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும், with the
trumpet of God. தேவனுடைய எக்காலத்தோடும் These three will gather these three things will be gathered. அங்கே மூன்றும் ஒன்றோடு சேர்ந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லி. Shout will gather the people. ஆரவாரம் மக்களை ஒன்று சேர்க்கும். And the voice of the archangel பிரதான தூதனுடைய சத்தமானது gather the bride. அங்கே மணவாட்டியை ஒன்று சேர்க்கும். The temple of God, அங்கே தேவனுடைய எக்காலமானது it gather the living saints and the dead saints. அங்கே அது உயிரோடு இருக்கிறதான பரிசுத்தவான்களையும் மரித்த பரிசுத்தவான்களையும் ஒன்று சேர்க்கும். See, it's a gathering. அது ஒரு ஒன்று சேர்க்கக்கூடியதான காரியமா இருக்கு. Three kinds of gathering we see. அங்கே மூன்று வகையான ஒன்று சேர்க்குதலாய் காணப்படுகிறது. பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். Without gathering the bride, அங்கே மணவாட்டி ஒன்று சேர்க்காமல், without receiving the rapturing grace, அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளாமல், how the rapture would have been taken? எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் வரும்? Hallelujah. Hallelujah. So in the 3 they came to open the seals. அவர் முத்திரைகளை திறக்கும்படியாக இறங்கி வந்தார். Opening the seal is not the rapture. அங்கே முத்திரையை திறக்குதல் அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் அல்ல. Opening of the seal is not coming of the second coming. அங்கே அந்த முத்திரையை திறக்குதலானது ஒரு இரண்டாம் வருகை அல்ல. So here they are confusing with the wrong doctrine. அவர்கள் இந்த ஒரு தவறான உபதேசத்தின் மூலமாக தங்களை குழப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So but with a clear understanding, ஆனால் நாம் இப்போது கூர்மையான ஒரு தெளிவான உபதேசத்தின் கீழாக இருக்கிறோம். we must bring to the congregation a pure revelation. நாம் நம்முடைய விசுவாசிகளுக்கு நம்முடைய தெளிவான ஒரு உபதேசத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். The purity coming from the word. அங்கே சுத்தமான ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு செய்தியானது அது வேதாகமத்திலிருந்து மாத்திரமே வரும். The word alone will confirm it. அங்கே வார்த்தை தேவனுடைய வேதாகமமே அதை உறுதிப்படுத்தும். And some people say, சில ஜனங்கள் சொல்லிக் when he கொண்டிருக்கிறார்கள், came in the 1963, அவர் 1963 வரும்போது it's not the seventh அது seal. 7வது முத்திரை அல்ல. No, you read the seventh seal in the seal book. அங்கே முத்திரையின் புத்தகத்திலே 7வது முத்திரையை படித்து பாருங்கள். You put oil to your eyes and read. உங்களுடைய கண்களுக்கு எண்ணெயை ஊற்றி அதை படித்து பாருங்கள். And further the message until 1965, அங்கே 1965 வரைக்கும் and read the messages. அந்த செய்திகளை எல்லாம் படித்து பாருங்கள். Even in one place the prophet never said it is opened. ஒரு இடத்திலும் கூட அவர் 7ஆம் முத்திரை திறக்கப்பட்டது என்று சொல்லவில்லை. So we came to conclusion, இந்த கடைசியிலே ஒரு முடிவிலே வருகிறோம். the seventh seal is yet to be opened. அங்கே 7ஆம் முத்திரை திறக்கப்பட வேண்டும் என்று. And the seven thunders to be uttered and it should be preached there. அங்கே 7 இடிமுழக்கங்கள் அங்கே பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும். That is the seventh seal. எங்கே 7வது முத்திரை? The prophet says தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், it is in the seven thunders. அது 7 இடிகளுக்குள்ளாக So இருக்கிறது. the seventh seal and seven thunders is until God opened that one. தேவன் தாமே அதை திறக்காவிட்டால் No one can understand. அதை யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Oh, end time message believers, கடைசி கால சத்தியத்திலே இருக்கிற விசுவாசிகளே, don't be blind. நீங்கள் குருடர்களாய் இருக்காதீர்கள். Your blind faith will lead you to the blindness. உங்களுடைய குருட்டு விசுவாசமானது உங்களுடைய குழியிலே தள்ளும். But this is in an open word. ஆனால் இப்போது அது திறக்கப்பட்ட புத்தகமாய் இருக்கிறது. This Bible is not closed book. இது ஒரு மூடப்பட்ட புத்தகம் அல்ல. This is an open book. இது ஒரு திறக்கப்பட்ட புத்தகமாய் இருக்குது. Remember, you see the messages in the Bible. நீங்க இந்த செய்திகளை குறித்து வேதாகமத்திலே பாருங்கள். Unless and until you come to conclusion, நீங்கள் ஒரு முடிவிற்கு வராது விட்டால் you cannot go in rapture. நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை செல்ல மாட்டீர்கள். You cannot have the rapture in revelation. உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் வெளிப்பாடு கடந்து வராது. You cannot understand how the rapture will be. நீங்கள் உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் எப்படி நடக்கும் என்று Individually, தனிப்பட்ட பூர்வமாக you must have the word revelation. உங்களுக்கு வார்த்தையின் வெளிப்பாடு வேண்டும். Without the revelation, உங்களுக்கு அந்த வெளிப்பாடு இல்லை you என்றால் cannot understand that. உங்களுக்கு அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So, Enoch, Noah we see, நாம் இப்போது ஏனோக்கும் நோவாவை குறித்து பார்த்தோம். and Jesus Christ and the disciples we saw. இயேசு கிறிஸ்துவும் இது சீஷர்களை குறித்து பார்த்தோம். There is one example in the Bible we see. அங்கே வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டை நாம் பார்க்க போகிறோம். Elijah and Elisha. அங்கே எலியாவும் எலிசாவை குறித்து. Who is that Elijah? யார் அந்த எலியா? Elijah is a prophet of God for Israel. அங்கே இஸ்ரவேலுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்டதான ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருக்கிறான் எலியா. What was his condition? அவனுடைய நிலைமை என்ன? God wanted to take him to heaven. தேவன் அவனை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று But விரும்புகிறார். before he wanted to take him to heaven, அவனை கொண்டு செல்வதற்கு முன்பதாக same as how he was moving with Enoch, அங்கே எப்படி தேவன் ஏனோக்கு கூட Elijah. அதே போல எலியாவின் கூட
எலியாவின் கூடவேவும் அவர் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். So Elijah came to know one day my master is going to take me to his place. எனவே எலியாவுக்கு தெரிந்து விட்டது ஒரு நாள் தேவன் என்னுடைய ஊழியக்காரனானவர் என்னை எடுத்துக்கொண்டு செல்லுவார் என்று. And before that Elijah was seeking another servant. அதற்கு முன்பதாக எலியா அவன் வேறு ஒரு ஊழியக்காரரை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். He is a co-worker. அங்கே ஒரு உடன் ஊழியக்காரன். He is Elisa. அவன் எலிசா. And God is training him. தேவன் அவனையும் பயிற்சிக்கிறார். Through Elijah he is getting training. எலியாவின் மூலமாக அவன் பயிற்சிக்கப்படுகிறான். He is a God called man. அவன் தேவனால் அழைக்கப்பட்ட He is மனிதன். trained by God. அவன் தேவனால் பயிற்சிக்கப்படுகிறான். Because the ministry cannot stop that. ஏனென்றால் ஊழியமானது நின்றுவிடக் கூடாது. Minister can go out of the scene. ஊழியக்காரனானவர் அவர் பாவத்தில் விழுந்து விடலாம், காட்சியிலிருந்து கடந்து சென்று விடலாம். Amen. From the scene he can go. அவன் காட்சியிலிருந்து கடந்து விடலாம், சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும். One minister will take off. ஒரு ஊழியக்காரன் கடந்து செல்வார். Another minister will come in the line. மற்றொரு ஊழியக்காரன் அங்கே கடந்து வருவார். This is the way of God. இதுவே தேவனுடைய வழியாக இருக்கிறது. And Moses was gone. அங்கே மோசேஸ் கடந்து சென்று Joshua rise there. யோசுவா எழும்பி நின்றார். Hallelujah. Amen. Blessed be the name of God. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் When உண்டாவதாக. John the Baptist came, யோவான் ஸ்நானன் வரும்போது Jesus came. இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். And John the Baptist he gone. அவர் கடந்து சென்ற பொழுது Christ came in the midst of கிறிஸ்து us. நம்ம மத்தியிலே Now Christ is in the midst of us. இப்போது கிறிஸ்து நம்ம மத்தியிலே காணப்படுகிறார். That Christ is a Joshua. அந்த கிறிஸ்துவே நமக்கு யோசுவாவாய் இருக்கிறார். After Moses, மோசேவின் பின்பாக யோசுவா. After Moses, Branham. மோசே பிரனாமுக்கு பின்பாக After our Moses, Branham. மோசேவாகிய நம்முடைய மோசேவாகிய பிரனாம் அவர் இந்த காட்சியிலே இல்லை. Now who is here? இப்போது யார் இருக்கிறார்? Joshua. அங்கே யோசுவா. Who is the Joshua? யார் அந்த யோசுவா? Oh, Holy God. ஆமென். பரிசுத்தாவியே அந்த Who is the யோசுவா. Holy God? யார் அந்த பரிசுத்தாவி? Ever know Jesus Christ? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே அந்த பரிசுத்தாவி. Where is he now? அவர் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்? He is in the fivefold ministry. அவர் இப்போது 5 வகையான ஊழியத்திற்குள்ளாக He is இருக்கிறார். not in the fourfold ministry. அவர் 4 வகையான ஊழியத்தில் இல்லை. He is not in one-fold ministry. அவர் ஒரு வகையான ஊழியத்தில் இல்லை. Saying I am an end-time message, I am an end-time message, and they are having in one-fold ministry. அங்கே அவர்கள் கடைசி கால சத்தியத்தில் இருக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர்கள் ஒரு வகையான ஊழியக்காரர்களிலே விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Only pastor, our pastor. எங்களுடைய போதகர், எங்களுடைய ஊழியக்காரர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். My church, my congregation. என்னுடைய சபை, என்னுடைய விசுவாசிகள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Bible never said like that. ஆனால் வேதமும் அப்படி சொல்லவில்லை. No one-fold ministry. அங்கே ஒரு வகையான ஊழியக்காரர்கள். There's a fivefold. சில நேரங்களில் பார்க்கிறோம் Fourfold ministry. அங்கே 4 வகையான ஊழியக்காரர்கள். Yeah, fourfold ministries are there. 4 வகையான ஊழியக்காரர்கள் In இருக்கிறார்கள். Belgium, in Mexico, there are all fourfold ministry. பெல்ஜியம், மெக்சிகோவில் எல்லாம் அங்கே 4 வகையான ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். Oh, well, what is the courage there to preach these things? எப்படி அவர்களுக்கு தைரியம் வருகிறது இப்படியாக பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று? In one of the churches, there is no fivefold at all. ஒரு சபையில சொல்கிறார்கள் அங்கே 5 வகையான ஊழியமே இல்லை. The pastor take. அங்கே பாஸ்டர் Take ministry. பாஸ்டர் மாத்திரமே அங்கே பேசிட்டு கொண்டு No. இருக்கிறார். Their pastor is tape. அவருடைய ஊழியக்காரனவர் அது டேப் ரெக்கார்டரா இருக்கிறார். ஆமென். There is no fivefold ministry. அங்கே 5 வகையான ஊழியம் இல்லை என்று சொல்கிறார். Who is your pastor? யார் உங்களுடைய ஊழியக்காரர்? Tape recorder is my pastor. உங்களுடைய டேப் ரெக்கார்டர் என்னுடைய பாஸ்டர். Who will give baptism? யார் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார்கள்? Unanointed man will give baptism. அங்கே அபிஷேகம் பண்ணப்படாத அங்கே ராபோஜனத்தை கொடுப்பார்கள். Uncalled man will give communion. தேவனால் அழைக்கப்படாதவன் அங்கே ராபோஜனத்தை கொடுத்து So their church pastor is a tape recorder. ஏனென்றால் அவருடைய சபையின் ஊழியக்காரனோ டேப் ரெக்கார்டரா You இருக்கிறார். see this end time message. இந்த கடைசி காலத்தை யோசித்து பாருங்கள். Babel is nowhere else. Babel is in the end time message people. பாபேல் எங்கேயும் இல்லை. பாபேல் கடைசி கால விசுவாசிகள் மத்தியிலே இருக்கிறது. Amen. So now, we are not in Babel. நாம் பாபேலிலே இல்லை. Bright Gospel Mission is not in Babel. அங்கே மனவாட்டி சுவிசேஷ பணிமுகாம் பாபேலிலே இல்லை. Bright Ministries Malaysia is not in Babel. பிரைட் மினிஸ்ட்ரி மலேசியா பாபேலிலே இல்லை. Sri Lanka Ministry is not in Babel. ஸ்ரீலங்கா மினிஸ்ட்ரிஸ் பாபேலிலே இல்லை. Down in Coimbatore in Tamil Nadu there are so many churches are there. They are not in Babel. கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாட்டிலே அநேக சபைகள் இருக்குது. அவர்கள் பாபேலிலே இல்லை. The Bible says, அங்கே வேதாகம் சொல்கிறது, oh, the daughters who is in Babylon come. வெளியே
கடந்து வந்தவன். பாபிலோனில் குடியிருக்கும் சீயோனின் குமார்த்தியே, நீ புறப்பட்டு வா. பாபிலோனில் குடியிருக்கும் சீயோன் குமார்த்தியே, நீ புறப்பட்டு வா. You see, come out of Babylon. நீ பாபிலோனில் இருந்து புறப்பட்டு வா. For whom this calling? யாருக்கு இந்த அழைப்புதல்? This invitation is for the daughter of Zion. இந்த அழைப்புதல் சீயோன் குமாரத்திக்கு. Who is the daughter of Zion? யார் அந்த சீயோன் குமாரத்தி? The daughter of Zion is a bride. அங்கே சீயோன் குமாரத்தி அவள் மணவாட்டியா Where இருக்கிறாள். is she now? அவள் இப்போது எங்கே She இருக்கிறாள்? is in Babylon. அவள் பாபிலோனில் இருக்கிறாள். Come out, Zion daughter. சீயோன் குமாரத்தியே, பாபிலோனிற்கு வெளியே வா. Depart away. நீ அங்கிருந்து கடந்து வா. Deliver from her. அவளிலிருந்து விடுதலை பெற்று வா. Set free. உன்னை விடுதலையாக்கிக் கொள். Let me untie the bondage. உன்னுடைய கட்டுகள் எல்லாம் அங்கே அவிழ்ந்து விட வேண்டும். This message will set you free. இந்த செய்தியானது உங்களை விடுதலையாக்கும். This message will அவிழ்த்து போடும். Amen. Don't believe in one Paul ministry. நீங்கள் யாரும் ஒரு வகையான ஊழியத்தை விசுவாசிக்க வேண்டாம். Believe in 5 Paul ministry. 5 வகையான ஊழியத்தை விசுவாசியுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. So Elijah, எனவே எலியா, Elisha there. எலிசா இருக்கிறார். But God wanted to take Elijah. தேவன் எலியாவை எடுத்துக்கொள்ள And வேண்டும். Elisha is under the training. எலிசா பயிற்சியிலே காணப்படுகிறார். But one day, ஒரு நாளிலே Elijah was to come. எலியா வருகையிலே கடந்து சென்று விட்டார். Caught up in the midst of the sky. அவன் மத்திய ஆகாயத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். It was a rapture. அது ஒரு வருகையா இருக்கிறது. And Elisha was there. அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலா இருக்கிறது. எலிசாவும் நீ காணப்படுகிறார். Elisha had only grace. எலிசாவுக்கு வெறும் கிருபை மாத்திரமே But இருந்தது. Elijah, ஆனால் எலியாவுக்கோ he had the rapturing grace. அவனுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் கிருபை இருக்கிறது. Why God brings and keep all these things? ஏன் தேவன் இந்த எல்லா காரியங்களும் அங்கே வைக்க வேண்டும்? In the end time for the bride of Christ, இந்த கடைசி காலத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் மணவாட்டிக்கு for the daughters of Zion, பாபிலோனில் இருந்து அவன் வெளியே வர வேண்டும். come out of your church. அங்கே உன்னுடைய சபையிலிருந்து வெளியே வா. Come out of your pastor. உன்னுடைய ஊழியக்காரனிடத்திலிருந்து நீ வெளியே வா. Don't come to us. நீ எங்களிடத்தில் வர வேண்டாம். Come to the word of God. நீ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வா. Where there is a pure word, உனக்கு எங்கே பரிபூர்ண ஒரு செய்தி கிடைக்கிறதோ, வார்த்தை கிடைக்கிறதோ, where there is a true fivefold ministry, உனக்கு எங்கே பரிபூர்ணமான ஒரு 5 வகையான ஊழியம் கிடைக்கிறதோ, where there is a true revelation, எங்கே உனக்கு உண்மையான ஒரு வெளிப்பாடு காணப்படுகிறதோ, come out and proceed to that church. அங்கே இருந்து கடந்து வந்து இந்த சபைக்குள்ளாக செல். Amen. Now one church is there, அங்கே ஒரு சபை இருக்கிறது. right church. அது மணவாட்டியின் சபை. It is focusing about the rapturing grace. அது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் கிருபை குறித்து You can say grace, grace, நீ grace. கிருபை என்று பேசிக் கொண்டிருக்கலாம். My grace, my grace, my grace. கிருபையினாலே என்று பேசலாம். I am saved by grace. கிருபையினாலே By grace. கிருபையினாலே சுகமளிக்கப்பட்டேன். I am anointed by the Holy Ghost by grace. நான் கிருபையினாலே பரிசுத்தாவினாலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன். Unwise woman also anointed. அங்கே புத்தி இல்லாத கன்னிகையும் அங்கே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். And common believer also anointed. சாதாரண விசுவாசிகளும் அபிஷேகம் The பண்ணப்பட்டார்கள். anointing will not take you to heaven. அந்த அபிஷேகமானது உன்னை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை கடந்து செல்ல The வைக்காது. revelation will take you to heaven. வெளிப்பாடு உன்னை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்குள்ளாக செல்லும். Rapturing revelation நீ எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் வெளிப்பாடு, and the rapturing grace எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் கிருபை, and the rapturing body அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் சரீரம், and the rapturing church எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் சபை, and the rapturing faith. எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் விசுவாசம். Where is the rapturing faith? எங்கே அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் விசுவாசம்? That is in the seven thunder. அது 7 இடிகளுக்குள்ளாக இருக்கிறது. Oh, and what is in the seven thunders? அந்த 7 இடிகளுக்குள்ளாக என்ன இருக்கிறது? The seven thunders, there is a new name of God. அங்கே 7 இடிகளுக்குள்ளாக தான் தேவனுடைய புதிய நாமம் இருக்கிறது. That seven thunders will lead to செல்லும். in the seven thunders go and hit the headstone. அங்கே 7 இடிகளும் அந்த தலைக்கல்லை இடிக்கும் போது, When the headstone break there, அங்கே அந்த தலைக்கல் உடையும் போது the outpouring of the Holy Ghost come in. உங்கள் மத்தியிலே அது பின்மாறி மலையை கொண்டு வரும். The headstone is a fire. அங்கே தலைக்கல்லானது ஒரு அக்கினியாய் இருக்கிறது. Amen. That is the baptism of the Holy Ghost. அதுவே பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்நானமாய் That இருக்கிறது. is the charity of God. அது தேவனுடைய அன்பாய் That இருக்கிறது. is the 11th commandment. அதுவே 11வது கட்டளையாய் இருக்கிறது. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, that is the first rain and the second rain. அதுவே மும்மாரி மலை பின்மாரி மலையாய் That is இருக்கிறது. the former rain and the later rain. அதுவே மும்மாரி மலை பின்மாரி மலையாய் இருக்கிறது. That is the seal of God. அதுவே ஒரு தேவனுடைய முத்திரையாய் இருக்கிறது. And that seal of God come, அந்த முத்திரை அங்கே வரும்போது you will become like a fire. நீங்கள் அக்கினி உள்ளவர்களாய் The காணப்படுவீர்கள். fire of flame will come out of you. உங்கள் மத்தியிலே அக்கினி மதில்கள் அங்கே Jesus of God will be
like a flame of fire with the air. அங்கே அக்கினி தாவீது சொல்லுகிறார் தேவனுடைய ஊழியக்காரரானவர் அக்கினி ஜுவாலைகளாக காணப்படுவார்கள். Amen. Amen. The fire will be there. அங்கே அக்கினிகள் காணப்படும். Amen. It will move around the world. அது உங்களை உலகம் முழுவதுமாக கொண்டு செல்லும். Amen. So many brothers, ஏராளமான சகோதரர்களே, we are seeing the Jesus and the rapturing grace. நாம் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் கிருபையை பெற்றுக்கொண்டார் என்று பார்த்தோம். Elijah had the rapturing grace. எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் கிருபையை பெற்றுக்கொண்டார் என்று And பார்த்தோம். Enoch had the rapturing grace. ஏனோக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் கிருபையை பெற்றுக்கொண்டார் என்று பார்த்தோம். Now we are living in the last days. எனவே இப்போது நாம் கடைசி காலத்திலே இருக்கிறோம். Oh, these days are the very dangerous days. இந்த கடைசி காலமானது ஒரு மிகவும் அபாயகரமான காலமாய் இருக்கிறது. Very perilous days. கொடிய காலங்களாய் இந்த கடைசி காலம் காணப்படுகிறது. Amen. To the right and the left, no, we can't find any differences. இங்கே வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் எந்த ஒரு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு காரியங்களை சம்பந்தமே இல்லாமல் இருக்கிறது. As Noah was living in these days, அங்கே நோவா அவனுடைய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து we கொண்டிருக்கும் are living in such a days. நாம் அந்த காலகட்டத்திலே நாம் இப்போது ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Amen. The days are very dangerous days. இந்த காலமானது மிகவும் அபாயகரமான காலமாக But இருக்கிறது. among the uncleanness, இந்த அசுத்தமான இடத்திலே and we must keep our body clean. நாம் நம்முடைய சரீரங்களை சுத்தமாக காணப்படுத்த Yes, body. இந்த சரீரத்தை We speak about body. நாம் சரீரத்தை குறித்து There பேசுகிறோம். is a celestial body, அங்கே பரலோகத்தின் சரீரம், and there is a corporal body, அங்கே ஒரு மனுஷிக சரீரம், and there is a glorified body, அங்கே மகிமையின் சரீரம், there is a theophanic body, அங்கே ஆவிக்குரிய சரீரம், there is a mortal body, அங்கே அழியக்கூடிய சரீரம், there is an immortal body, அழியக்கூடாத சரீரம், there is a terrestrial body. அங்கே அழியக்கூடிய சரீரமாய் So my dear brothers and sisters, எனவே அன்பான சகோதரிகளே, if you take one body, நாம் இப்போது ஒரு சரீரத்தை எடுப்போமானால் we can differentiate into many parts. அதை நாம் அநேக வகையாக பிரிக்கலாம். Sometimes when their body dies, நம்முடைய சரீரம் மரித்து போகும்போது they get to the hospital, அவர்கள் அந்த சரீரத்தை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வார்கள். அல்லது 2 மாதம் அவர்கள் அடக்காராதனை நடத்துவார்கள். until that they will embodiment. அந்த Embalm. They will embalm the body. அது வரைக்கும் அவர் அந்த சரீரத்தை பாதுகாப்பார்கள். They preserve the body. அந்த சரீரத்தை அவர் பாதுகாப்பாக The body will not be rotten. அந்த சரீரமானது அழுகி போகாதபடிக்கு அவர் பாதுகாப்பார்கள். Because they send inside some medicines அவர்கள் அந்த சரீரத்துக்குள்ளாக ஏதோ ஒரு மருந்துகளை அவர்கள் செலுத்துவார்கள். and keep the body for 1 month, 2 months there. அந்த சரீரத்தை அவர்கள் 1 மாதம் 2 மாதம் அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள். And we see it is a medical word. I don't know much about it. அந்த மருத்துவமனையின் வார்த்தையை குறித்து எனக்கு அது அவ்வளவா தெரியவில்லை. So there is a body. ஆனால் அது சரீரமா இருக்கிறது. And we speak about celestial body. நாம் பரலோகத்தின் சரீரத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். We are living in the blood and flesh and nervous body. நாம் ரத்தமும் சதையும் அங்கே நரம்புகளும் இருக்கக்கூடிய சரீரத்தை வைத்திருக்கிறோம். Our body will be changed at the time of rapture. அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற அங்கே ஒரு வகையிலிருந்து இன்னொரு வகையான மாறுதலை நம்முடைய சரீரம் காணப்படும். And physical body into the glorified body. அங்கே மாம்சீக சரீரத்திலிருந்து ஆவிக்குரிய சரீரத்துக்கு நம்முடைய சரீரம் மாற போகிறது. Well, now we are living in the corporal body. இப்போது நாம் ஹியூமன் மனித சரீரத்திலே இருக்கிறோம். Amen. So the body also will be changes. அந்த சரீரமும் அங்கே மாற்றப்படும். Body within the twinkling of the eye, it will change. கண் இமைக்கும் சமயத்திலே உங்களுடைய சரீரமானது மறுமாக்கப்படும். But the soul which is inside the body, அந்த சரீரத்திற்கு உள்ளாக இருக்கிற ஆத்மாவானது day by hearing the word of God, changes takes place. ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு அது அந்த மாறுதலை கொண்டு வரும். You see the butterfly. அந்த பட்டாம்பூச்சியை குறித்து பாருங்க. The butterfly goes and lay the egg upon the leaf. அங்கே பட்டாம்பூச்சியானது ஒரு இலையின் மீளாக அது முட்டையிடுகிறது. One day, first day we see the egg. முதலாவது நாளிலே அது ஒரு முட்டையை பார்க்கிறோம். And after the body forms. அங்கே ஒரு சரீரமானது வெளியே வரும். When the egg break and comes out, அந்த முட்டை உடையும் போது it comes with a new body. அங்கே ஒரு புதிய சரீரத்தோடு ஒன்று வெளியே வரும். Likewise, a body in your body. அங்கே அதே போல உங்களுடைய சரீரத்துக்குள்ளாக இருக்கிற சரீரமானது The inner man and the outer man. உள்புறமான மனிதனும் வெளிப்புறமான மனிதனும். The inner man is growing day by day. உள்ளான மனிதன் ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறான். The soul changes daily. அந்த ஆத்மாவானது ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. You are hearing the message. நீங்கள் செய்தியை Now கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். you are getting inspiration. உங்களுக்கு ஊக்குவித்து
யோசிக்குதல் கொண்டு வருகிறது. Immediately you are thinking, உடனடியாக நீங்கள் யோசிக்கிறீர்கள், my inside man has to be transformed. என்னுடைய உள்ளான மனிதன் அங்கே மாறுதலுக்குள்ளாக வர So வேண்டும். the message goes, அங்கே செய்தியானது உள்ளே கடந்து செல்கிறது. making something inside, அங்கே உள்ளே ஏதோ ஒன்று நடத்துகிறது. is speaking within you. உங்களுக்குள்ளாக அது பேசுகிறது. Oh, there are so many bodies are there. ஒரு சரீரத்திலிருந்து இன்னொரு சரீரமாக மாறப்போகிறதோ, Your mind thinking, உங்களுடைய சிந்தையான சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு ஒரு சிந்தனையிலிருந்து இன்னொரு சிந்தனை. When you are committing yourself in the hands of God, நீங்கள் தேவனுக்கு கீழாக நான் ஒப்புரவாகும் போது, when you come under the subjection of the message, நீங்கள் செய்தியின் கீழாக நீங்கள் ஒப்புரவாகும் போது, when you come with a humble submission to the Lord, நீங்கள் தேவனுக்கு கீழாக ஒரு தாழ்மையான ஒரு ஒப்புரவாகும் போது, and the Holy Ghost started to work inside, உங்களுக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார். changes takes place. அங்கே மாறுதல் உருவாகிறது. Day by day changes takes ஒவ்வொரு place. நாளும் மாறுதல் உருவாகிறது. The old man பழைய மனிதன் is getting dying, அவன் இறந்து கொண்டே போகிறான். and the new man is coming. புதிய மனிதன் அங்கே When வருகிறான். the new man is growing in you, புதிய மனிதன் வளர்ந்து கொண்டே வரும்போது, your nature, your characteristics, உங்களுடைய குணாதிசயமானது உங்களை மாற்றும். from inside, உள்ளிலிருந்து it brings a change in our உங்களுடைய பேச்சிலிருந்து, உங்களுடைய தோற்றத்திலிருந்து, even in your speech, நீங்கள் பேசும்போது, even in your behavior, உங்களுடைய குணாதிசயத்திலிருந்து, even in your daily life, உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளிலும் கூட, வாழ்க்கையிலும் கூட, the places it takes place. அது நடைபெற்று மாற்றிக்கொண்டே வருகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the name of God. அன்பான கர்த்தரின் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் So உண்டாவதாக. many brothers and sisters, அன்பான சகோதரர்களே, celestial body, இங்கே பரலோகத்தின் சரீரம், corporal body, அங்கே ஒரு மாம்சீக சரீரம், and glorified body, அங்கே ஒரு மகிமையின் சரீரம், theophany body, அங்கே ஆவிக்குரிய சரீரம், mortal body, அங்கே அழியக்கூடிய சரீரம், immortal body, அழிய கூடாத சரீரம், and terrestrial body. அழியாத ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரமா இருக்கிறது. Hallelujah. அழியக்கூடிய சரீரமா So இருக்கிறது. many brothers and எனவே sisters, அன்பான சகோதரர்களே, why I bring all these things? இதெல்லாம் நான் உங்கள் மத்தியில கொண்டு வருகிறேன். Sometimes we need a Bible studies. ஏனென்றால் நமக்கு ஒரு சில நேரத்தில் வேத பாடமானது வேண்டும். We see from Saturday, நாம் சனிக்கிழமையை பார்க்கிறோம். and brother was bringing about the kingdoms, அங்கே சகோதரன் கொண்டு வரும்போது அந்த ராஜ்யத்தை குறித்து அவர் கொண்டு வந்தார். about in the book of Daniel. தானியேல் புத்தகத்தில் It இருக்கு. is important for every believer. அது மிகவும் ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கும் முக்கியமானதா இருக்கிறது. Knowing the knowledge of God is an eternal life. அங்கே தேவனை பற்றிய அறிவானது அது நித்திய ஜீவனை கொண்டு வரும். It brings a knowledge. அது ஒரு அறிவை கொண்டு வரும். We understand the works of God. நாம் தேவனுடைய கிரியைகளை குறித்து நாம் புரிந்து So கொள்கிறோம். the Bible study was very much useful for every believer. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வேத பாடமும் அது ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கும் உபயோகமா இருக்கிறது. Still, Brother Nathan will be continuing that one. அதை சகோதரர் நாதான் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே We இருக்கிறார். want to send to many people. நாம் அதை தொடர்ந்து அதை ஷேர் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். Forward the message to many people. அந்த செய்தியானது அனைவருக்கு அனுப்ப வேண்டும். They will come to know. பற்றியதான அறிவை குறித்து தெரிய They வரும். want to know the history. அவர்களுக்கு தேவனை பற்றியதான வரலாறு குறித்து அவர்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள். Even Brother Branham has not touched many things. இன்னும் சகோதரன் பிரண்ணமானவர் கூட அநேக காரியங்களை குறித்து அவர் தொடரவில்லை. He never gave any explanation about the book of Daniel so well. அவர்கள் சகோதரன் பிரண்ணமானவர் அவர் தானியேலின் புத்தகத்தை குறித்து இன்னும் அநேக காரியங்களை அவர் சொல்லவில்லை. Something is left out. சிலவற்றை அது சொல்லவில்லை அவர். For the young generation. ஆனால் இந்த வாலிப இந்த சந்ததிக்கு, Oh, you young ministers. வாலிப ஊழியக்காரர்களுக்கு You need message. உங்களுக்கு அந்த செய்தியானது வேண்டும். You need more message. உங்களுக்கு அநேக செய்தி வேண்டும். Don't stay with the prophet's message alone. நீங்கள் தீர்க்கதரிசியின் செய்தியிலே மாத்திரம் நின்று விடாதீர்கள். Listen to the teachings. அதை நீங்கள் போதகருக்கும் நீங்கள் செவி கொடுங்கள். Bible study is important. இங்கே வேத பாடமானது மிகவும் முக்கியமா இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. So my dear brothers and sisters, அன்பான சகோதரர்களே, blessed be the name of God. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இப்போது ஆவிக்குரிய பரலோகத்தின் சரீரத்தை குறித்து And பார்த்தோம். theophany body, அங்கே மகிமையின் சரீரத்தை it பார்த்தோம். is all one and the same. அதெல்லாம் ஒன்றாக இருக்கிறது. Celestial and heavenly body and theophany body all one and the same. ஆவிக்குரிய சரீரம், பரலோகத்தின் சரீரம், மகிமையின் சரீரம் எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கிறது. And we see here, நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் theophany அங்கே ஒரு மகிமையின் was சரீரம், the body of the great. அது ஒரு
கிருபையின் சரீரமா இருக்கிறது. Jehovah God went through that body, celestial body. யெகோவா தேவன் அந்த பரலோகத்தின் சரீரத்துக்குள்ளாக சென்றார். Amen. Celestial body. அங்கே பரலோகத்தின் சரீரம். It's called a heavenly body. அது பரலோகத்தின் சரீரமா இருக்கிறது. The theophany doesn't have a spirit. அங்கே மகிமையின் சரீரத்துக்கு ஆவிக்குரிய சரீரத்துக்கு ஆவி இல்லை. Amen. It's a body. அது ஒரு சரீரம். That is waiting for Christian. அது கிறிஸ்துவுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. Your theophany body is waiting at the side of you. உங்களுடைய மகிமையின் சரீரமானது உங்களை அருகிலே காத்து கொண்டிருக்கிறது. Amen. Hallelujah. Theophany has no spirit. மகிமை சரீரத்துக்கு ஆவி இல்லை. Theophany. ஆவிக்குரிய சரீரத்துக்கு ஆவியானது. Amen. காணக்கூடாத சரீரத்துக்கு ஆவி இல்லை. One more body we speak about. நாம் மீண்டுமாக இன்னொரு சரீரத்தை குறித்து பேசுகிறோம். Endowment. அங்கே it will be in the tomb. கல்லறையில் இருக்கிறதான சரீரம். Oh, the body which is in the grave. அங்கே கல்லறையில் இருக்கிறதான சரீரத்தை குறித்து சரீரம். Hallelujah. ஆமென். Praise be to God. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Oh, glory be to God. கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Amen. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of God. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Oh, now we are coming. நாம் இங்கே வருகிறோம். Now Jesus is not here in a corporal body. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இங்கே பரலோக சரீரத்தில் இல்லை. But when he coming in the second coming, அவர் இரண்டாம் வருகையிலே வரும்போது he will come in the corporal body. அவர் பரலோகத்தில் சரீரத்திலே அவர் வருவார். இரண்டாம் He வருகையில் will come in the physical form. அவர் மாம்சீக ரூபத்திலே அவர் வருவார். He will come in the physical form. அவர் மாம்சீக ரூபத்திலே அவர் வருவார். That is the second coming of the Lord. அதுவே தேவனுடைய இரண்டாம் வருகையாக இருக்கிறது. Every bride will see that. ஒவ்வொரு மணவாட்டியும் அவரை பார்க்க Not போகிறார்கள். in the year of 1963. ஆனால் 1963 How many eyes seen that? எத்தனை கண்கள் பார்த்தது? It is a photo. அது ஒரு புகைப்படமாக இருக்கிறது. That's why. அனைவரும் அதை பார்க்க முடியவில்லை. Oh, it is a spirit. அது ஒரு ஆவி. It is a word form. அது ஒரு வார்த்தையின் சரீரமாக It's இருக்கிறது. not a physical body. அது ஒரு மாம்சீக ரூபமாக இருக்கிறது. If we believe the prophet of God, நீங்கள் தீர்க்கதரிசி விசுவாசிப்பீர்கள் if we என்றால், believe the message of God, நீங்கள் தேவனுடைய செய்தியை விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால், God will come in the physical form. தேவன் மாம்சீக ரூபத்திலே அவர் வருவார். That is the second coming of the Lord Jesus. அதுவே தேவனுடைய இரண்டாவது வருகையாக That இருக்கிறது. is the rapture. அதுவே தேவனுடைய எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலாக We இருக்கிறது. are preaching that rapture. நாம் அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை குறித்து To பேசுகிறோம். go into that rapture, நாம் அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை செல்லும்படியாக we are preaching the rapturing grace. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் கிருபை குறித்து பேசுகிறோம். You might have got many grace. நீங்கள் அநேக கிருபையை நீங்கள் பெற்றிருக்கலாம். If you do not get the grace of the rapture, நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் கிருபையை நீங்கள் பெறவில்லை என்றால் you will be left out. நீங்கள் கைவிடப்படுவீர்கள். This is between has to give us. தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். So what is our pointing out? நாம் என்னத்தை நாம் சுட்டிக்காட்டுகிறோம்? We must receive the rapturing grace from the graceful God. நாம் நம்முடைய எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் கிருபை கிருபையை நம்முடைய கிருபையான தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the name of God. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் That's உண்டாவதாக. what we see read in book of Isaiah 54 chapter. ஏசாயா 54வது அதிகாரத்திலே வாசிப்போம். 10th verse I think so. 10வது வசனத்தை வாசிப்போம். Though the mountain remove, மலைகள் விலகினாலும் even the towers melt away, கன்மலை பர்வதங்கள் நிலைபெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலைபெயராமலும் இருக்கும் என்று உன்மேல் மனதுருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jonah, read. சகோதரன் ஜோனா வாசி. Shall depart, For the mountains shall depart, and the hills be removed, and hills be removed, but my kindness shall not depart from thee. but my kindness not depart thee. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But here for the kindness, in our Tamil Bible it says about grace. இங்கே தமிழ் பைபிளிலே அது கிருபை என்று சொல்கிறது. Amen. So we are using the word grace. நாம் எனவே தான் நாம் கிருபை என்ற வார்த்தையை சொல்கிறோம். Amen. Even the hills and the mountain goes and depart away. மலைகள் வீழ்ந்தாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்தால் நிலை பெயர்ந்தாலும் என்னுடைய கிருபையானது உன்னை விட்டு விலகாது. The kindness of God will not depart. என்னுடைய கிருபையானது உன்னை விட்டு விலகாது. Let us look for the rapturing kindness. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் கிருபையை நாம் விசுவாசிப்போம். அதை நோக்கி பார்ப்போம். Hallelujah. Hallelujah. It is the one we need, my dear. அதுவே இந்த காலத்தில் நமக்கு தேவையாக Oh, then we have to receive the rapture.
rapturing faith. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற விசுவாசத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Only given by God. அந்த விசுவாசமானது தேவனால் மட்டுமே கொடுக்கப்படும். He is the starter of the faith and finisher of the faith. அவரே விசுவாசத்தை துவக்குகிறவராய் இருக்கிறார், முடிக்கிறவருமாமே அவரே இருக்கிறார். That we are talking, it is a common faith. எனவேதான் அது பொதுவான விசுவாசத்தை நாம் பேசுகிறோம். Now we are talking another faith. நாம் மற்றொரு விசுவாசத்தை குறித்து What is the பேசுகிறோம். faith? அந்த விசுவாசம் என்ன? Rapturing faith. அது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் விசுவாசம். Oh, the rapturing faith, we will kick out the gravitation power and we go up. அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் விசுவாசத்தின் மூலமாக இந்த புவியீர்ப்பு சக்தியை உதிரை தள்ளிவிட்டு நாம் மேலே தேவனிடத்தில் செல்வோம். So we will receive that rapturing faith from God. எனவே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற விசுவாசத்தை நம்முடைய தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வோம். God has given us a good body. தேவன் நமக்கு ஒரு நல்ல சரீரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Your body and my body is going to be raptured. உன்னுடைய சரீரம் என்னுடைய சரீரமும் அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் செல்ல போகிறது. That's what I'm talking, a rapturing body. எனவே தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சரீரத்தை குறித்து நான் பேசுகிறேன். And if the body has to be raptured, இந்த அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வல்லமை வர வேண்டும். where is the rapturing power? அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வல்லமை எங்கே இருந்து வரும்? The rapturing faith, அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற விசுவாசம், rapturing power, எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வல்லமை, in between that, அதன் நடுவிலே thunders are there. இடிகள். It is only connecting. அதுவே இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்க்கிறது. The seven thunders gives you the faith, அங்கே 7 இடிகளும் உங்களுக்கு விசுவாசத்தை கொண்டு வருகிறது. and the seven thunders produces the power. அந்த 7 இடிகளும் உங்களுக்கு வல்லமையை கொடுக்கிறது. That is a rapturing power. அதுவே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வல்லமை. Hallelujah. Hallelujah. If there is a rapturing power, அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வல்லமை the இருக்குமானால் worldwide one church will be raptured. அங்கே உலகளவிலே ஒரு சபையானது அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. That is a rapturing bride church. அதுவே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற ஒரு மணவாட்டி சபையா இருக்கு. If there is a rapturing message church, அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற மணவாட்டி சபை இருக்குமானால் there will be a rapturing message. அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற செய்தியும் காணப்படும். What is the rapturing message? எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற செய்தி என்றால் இடிகள் மாத்திரமே அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற செய்தியா இருக்கிறது. Seventh seal is a rapturing message. 7வது முத்திரை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற செய்தியா The இருக்கிறது. rapturing message only makes us to meet in the midst of the sky. அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற செய்தி மாத்திரமே நம்மை மத்திய ஆகாயத்திலே சந்திக்க வைக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. Hallelujah. Amen. Praise be the name of God. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் So, my உண்டாவதாக. dear brothers and sisters, எனவே அன்பான சகோதரர்களே, as God revealed the 6 seals in a right way, எப்படி தேவன் ஒரு சரியான நேரத்திலே அவர் 6 முத்திரைகளை வெளிப்படுத்தினாரோ, so as the same Lord, அதே தேவன் He will reveal in order, அவர் ஒவ்வொரு வரிசை முறையாக அவர் 7வதையும் அவர் வெளிப்படுத்துவார். in such a way He will reveal it. அது ஒரு காலத்திலே அது வெளிப்படும். Praise be the name of God. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. See the message. இந்த செய்தியை குறித்து பாருங்கள். So many confusion, அநேக ஒரு குழப்பங்கள் so வருகிறது. many divisions, அநேக வேறுபடுதல் காணப்படுகிறது. so many groups. பிரிவுகள், அநேக பிரிவுகள் இருக்கு. 7 இடிகள் வெளிப்பட்டாயிற்று என்று சொல்வார்களா? Why there is no unity? ஏன் அங்கே ஐக்கியம் இல்லை? The prophet says, தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், your true 7 thunders revelation, உண்மையான இடிகளின் வெளிப்பாடு, 7 thunders revelation, உண்மையான 7 இடிகளின் வெளிப்பாடு gather the bride. அது மணவாட்டியை இணைக்கும், ஒன்று சேர்க்கும். It is the voice of the archangel. அதுவே உடன்படிக்கையின் தூதனின் சத்தமாய் இருக்கிறது. Gathering the bride is under the voice of the archangel. அது பிரதான தூதனுடைய சத்தமாய் இருக்கு. மணவாட்டி ஒன்று சேர்க்குதல் அது பிரதான தூதனுடைய சத்தமாய் இருக்கிறது. 6 seals was under the shout, 6 முத்திரைகளும் ஆரவாரத்தின் கீழாக வருகிறது. and the 7th seal, 7 thunders under the voice of the 7th angel, அங்கே பிரதான தூதனின் சத்தத்தின் கீழாக 7ஆம் முத்திரை வருகிறது. transforming the body and raising the dead. அங்கே மரித்தவர்கள் உயிர்த்தெழுந்து அங்கே Hallelujah. Praise God, my dear brothers. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் So உண்டாவதாக. 3 gathering we are seeing. இங்கே 3 ஒன்று சேர்க்குதலை பார்க்கிறோம். Under the message of prophet, the people are gathering. தீர்க்கதரிசியின் செய்தியின் கீழாக மக்கள் ஒன்று சேர்கிறார்கள். Under the voice of the archangel, oh bride gathering. பிரதான தூதனின் சத்தத்தின் கீழாக அங்கே மணவாட்டி ஒன்று சேர்க்கப்படுகிறது. Now the bride is not gathered. இப்போது மணவாட்டி ஒன்று சேர்க்கப்படவில்லை. That is what the group isn't there. இதனால தான் இங்கே அநேக பிரிவுகள் குழுக்கள் இருக்கிறது. After thunder revealed, இடிகள் வெளிப்பட்ட பின்பு we all will come unite together. நீங்கள் யாவரும் ஒன்றுபட்டவர்களாய் வருவீர்கள். We all. நாம் யாவரும் ஒன்றுபட்டு காணப்படுவோம். The real thunder will gather the bride. உண்மையான இடிகள் மணவாட்டியை ஒன்று சேர்க்கும். Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And who will gather the
dead saints and the living saints? யார் மரித்த விசுவாசிகளையும் உயிர்த்த அது தேவனே. Trumpet of God. அது தேவனுடைய தேவதூதனின் சத்தமா இருக்கிறது. 3 phases we see. 3 பகுதிகளை பார்க்கிறோம். About the rapture, rapturing body, rapture revelation, rapture church, rapture power. அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற விசுவாசம், எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கிருபை, எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சபை, எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வல்லமை குறித்து அநேக காரியங்களை பார்த்தோம். Blessed be the name of God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் So உண்டாவதாக. many brothers and sisters, அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, let us look for the rapturing grace. எனவே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கிருபைக்காக நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம். Amen. We must look for the rapturing grace. நாம் அதை நோக்கி பார்ப்போம். If you look for the rapturing grace, நீங்கள் அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கிருபைக்காக நோக்கி பார்ப்பீர்கள். one day we will hear the message. நாம் அந்த செய்தியை நாம் ஒரு நாளிலே கேட்போம். The Zerubbabel will come down. அங்கே செருபாபேல் இறங்கி வருவார். Grace, 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 grace. கிருபை 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 என்று இறங்கி வருவார். And we will be more rejoicing. நாம் அப்போது மிகவும் களிகூர்ந்து காணப்படுவோம். We will say to God, rapturing grace, we have a rapturing grace. தேவனிடத்தில் நாம் சொல்லுவோம், எங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கிருபை கிடைத்தது, எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கிருபை கிடைத்தது. Oh, the Zerubbabel. செருபாபேல் Oh, bring the headstone. அங்கே தலைகளை கொண்டு வருகிறவர். Anoint us. நம்மை கொண்டு வந்து அபிஷேகிப்பார். Pour out the outpouring. அங்கே பின்மாரி மலையை ஊற்றுவார். See, give us the 100% power. அங்கே 100% வல்லமையை நம்மத்திலே கொண்டு வருவார். That is our prayer. அதுவே நம்முடைய ஜெபம். We will be fasting. நாம் உபவாசிப்போம். We will be preaching. நாம் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருப்போம். Oh, night service will be there. அங்கே இரவு ஜெபமாய் இருக்கிற ஜெபம் காணப்படும். Our fellowship will be there. நம்முடைய ஐக்கியமானது மிகவும் கட்டப்பட்டு இருக்கும். And we will be looking always heaven. நாம் எப்போதும் பரலோகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். Amen. We will be looking heaven. நாம் பரலோகத்தை நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Amen. Hallelujah. Hallelujah. So many brothers and sisters, எனவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, let us look for the rapturing grace. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கிருபைக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். May God bless you all. கர்த்தர் தாமே உங்கள் Listen one more song. நாம் மீண்டுமாக ஒரு பாடலை கேட்க போகிறோம். And with the blessings we will be closing this one. நாம் ஆசீர்வாதம் கூறி இந்த ஆராதனை முடிக்க போகிறோம். Amen. Blessed be the name of God. God is a man of war, you and me is fighting for. Oh, mountains keep on down. Oh, the Babylon is coming down. Oh, the stone from Mount Zion, bring mystery Babylon down. The stone from Mount Zion, bring mystery Babylon down. God is a God of light. He is shining our eyes, and the darkness must depart. Oh, the stone from Mount Zion, bring mystery Babylon down. Oh, the stone from Mount Zion, bring mystery Babylon down. God is a God of love. God is a God of love. We are fighting for His love. He is on my side, for the battle is the Lord. Oh, the stone from Mount Zion. Oh, the stone from Mount Zion, bring mystery Babylon down. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் தாமே உங்களை யாவரும் ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. ஆமென். Amen. Hallelujah. Amen.